Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. পরিবেকর বালা আসলে আশা করি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়ার বাদে ইয়ান তো কান 2 মিনিট একর ফোন দাসে কেন কান ভয়েস মেসেজ সৌতিয়া ইয়ান দাসি বিও মিডিয়া বর্মা জুমানের খবর। ইয়ার মাঝে হদ দে আরাকানর বন্ডর হারির বাংলাদেশের সীমা লইরে রোহিঙ্গার আর সাপে হদ দিবা লই বর্ডার গার্ড পুলিশ দিন দাসে নিজাসম পুলিশ কল আছে তারা গত শনিবার দিন মারামারি হইয়ে এন হইয়ে ইয়ার মাঝে দাসে মিলিটারি তরফ তো হতা হইবার আছে যে জমিন হদি ভাই হদ হদিল্লা হদ ওই হেদিন বেইনা শনিবারে বেইনারিয়া সারা হাত বাজে দে তো মাঝে দাসে ইয়ে কি সাকাং হদে এ হে ঘাটের পুলিশ তারা দাসে টাইম বোঝেন ডিউটি পুরা করে দেড়ে মাইলর নম্বর 21 শালীর নম্বর আছে দিয়ে মাঝে দাসে রোহিঙ্গার আর সাপুয়ে হদি ভাই এর হদে মারামারি গুজিয়ে ইতারাই হদে টাইম বোঝেন বরাবর মারামারি গুজিয়ে এটা হদে এটা তার হতা আমাদের দোয়া পুলিশে দাসে দুঃখ পাইয়ে এন হইয়ে জমি ডঙে ইয়ার বাদে দাসে ইয়ার আগেও বলে 2020 ফুরান্তি মাঝে এ আর সাপুয়ে দাসে গাড়ি মাঝে মাইবুম ফুটা ইর দাসে গো পুলিশ জিম্মাদার লুদা আর কিছু পুলিশ মারা গিয়ে দাসে ইয়ার বাদে 2017 25 আগস্ট মাঝে দাসে ইতারা দাসে আর সাপুয়ে দাসে মারামারি গুজিয়ে হেলতি দাসে 30 আষ্টমত্ত মারামারি গুজিয়ে মিলিটারি এঙ্কর 30 আষ্টমত্ত আর সাপুয়ে মিলিটারি মারামারি গুজিয়ে তাই দাসে মারামারি গুজিয়ে দাসে এঙ্কর তাই ইয়ার বাদে দাসে 2017 মাঝে দাসে নীলাফাজা তনস দরিয়া দাসে রোহিঙ্গা কল দাসে দাইরে বাংলাদেশ মাঝে গিয়ে গই বর্মা হুকুমত দাসে রোহিঙ্গা বলে কই ন মানে ইয়ার বাদে মানুষ দাসে ইন ফারাই বল্লা বলি দাসে ফারগারাই বল্লা দাসে তারা বন্ধু সকল ঘরের এর বিয়ার আমরতে আমরা কোভিড-19 বিয়ার আমরতে জরিয়া দাসে মানুষ ফারগারাই ন পারে ইয়ার বাদিও কিছু মানুষ দাসে ইতারা খুশি ইতারা দাসে ফারাই গিয়ে দিন দিল আছে তিয়ান হয়ে দেরি আরো লম্বা করে হয়ে বাইন হাজ গুরিয়ান মুহিম হত হই দুমান মন্ডহারের উত্তরে দাসে জিবা গত শনিবার দিন বেইনা সারা হত বাজে তো নমাজে আর সাপুই দাসে নিজাসম পুলিশের মাঝে গাড়ি মাঝে দাসে বোম ফুড়াইয়ে ইয়ান দাসে হতা ইয়ান জমিন টঙ্গ জুমানতো হইয়ে জমিন টঙ্গে দে মসজিদিন নহর দুজন পুলিশ দুফাইয়ে বানায় হদ দে দুজন নেজন পুলিশ দুপাইয়া হদ দে বানা लेकिन मारा गई थी तो नुकसान दिए नहर बुझने तो यार बाद फौजा तो ये लोती आरकाना माइदा से 2017 लोती आरसा पुये 30 আষ্টমত্ব মারামারি গুজে 12 জন মিলিটারি পুলিশ মারা গিয়ে বানা কর 12 জন বলে বানা মারা গিয়ে দে এই জমিন টঙ্গে মানে খবর জ্ঞান হদিরিয়ে জাযাকুমুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম যারা বামিল গুজো আর কাম ফুন লিদাসে এসিন হতকল ফরি গদে আছে না বুঝি গরি বাবাမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာဇာဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာကင်းလှည့်နေတဲ့မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဇာဖွဲ့တို့စနေနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တွင်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအာဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေသားတော်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်။မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာနေကြမှတ်တိုင် PP41 ရဲကင်းစခန်းနေကြတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲ့ပုံမှန်အနေလုံခြုံရေးကနေချဆန်စီရုပ်တစ်စောက်မှာကင်းလက်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမှအာဆာကျမ်းဘက်တောင်းရသူကဒီကင်းလက်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။နေကြတော့ရဲအဖွဲ့ရဲ့တပ်မတော်ရဲကနေပြီးတော့စစ်ကူပြည်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေကြတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူရဲကိုတရားနဲ့ချက်တပ်ကတူအားရရှိခဲ့တာရှိတယ်တိုက်ပွဲတွင်အာဇာဘက်မှအထိခိုက်ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။ဒီလပိုင်းတွင်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာအာဇာဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများလာတယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ICG ကပို့ကဒီနေလာတဲ့မှာတင်ပါပါ။အဲဒီတင်ပြမှာအာဇာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပုံများပြလာတဲ့တရားရှိခဲ့တာရှိတဲ့အတွက်နေရာဒေသလုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်စနစ်တကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ဧပြီလကုန်ပိုင်းကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှတ်တိုင်အမှတ် PP41 ရဲ့မြောက်ဘက်မီတာ 1500 กว่าမှာမတင်ကားပွဲရာအမျိုးသား2ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့နေမြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အသေးဖမ်းဆီးရမိတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသား2ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့အတူမူရစ်ဆေးဝါးမိုင်းနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရခဲ့မိပြီးအောင်စုနယ်မြေရဲစခန်းကိုအနှံကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာအာဇာအဖွဲ့ကနေမကြာခဏဆိုသလိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လေ့ရှိပါတယ်2020ပြည့်နှစ်အစပိုင်းမှာနယ်ခြားစောင့်ရဲအဖွဲ့ဒူရဲမှုတူနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကားမိုင်းခွဲခံရလို့တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အာဇာဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်လို့အောင်စုနယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနယ်ခြားစောင့်စခန်း30ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အာဇာမီခံရိုဟင်ဂျာတွေကအုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့38ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတပ်မတော်ဘက်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်တာမှာရိုဟင်ဂျာ6သိန်းကျော်နေရပ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဒုက္ခသည်ဖြစ်နေထိုင်နေရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာအစိုးရကအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းလက်ရှိ COVID-19 ကာရောဂါကြာရောက်နေချိန်မှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအလုံးရပ်ဆိုင်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပြန်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တချို့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ကွန်းအိန်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။